ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ बखूबी समझते ने ना सारे मसले नू, इस कानूनां नू, इस पूरे रेड़के नू। खेतीबाड़ी माहर ने बहुत बहुत स्वागत है सर तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते। मैं पहला सब तो शुरुआत यही करांगा तुहाडे तो पहला सवाल कि अज दी मीटिंग नू तुसीं किवें देखदे हो? हुण तक दी मीटिंग जड़ी हुई है, पहला एक तो बाद लंच ब्रेक दे विच भी किसानां नूं मनाउण दी कोशिश, ते उस तो बाद हुण MSP दे उत्ते गलबात जारी है। तो लगदा है कि अज दी मीटिंग जो बहुत उम्मीदां सी उस तरीके नाल सकारात्मक नहीं दिख रही। सर आवाज आ रही है मेरी? चलो कोशिश करांगे उन्हां दे नाल गलबात करन दी। एक बार फिर तो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। हालांकि उसके उत्ते किसान आगू जरूर तलखी भी दिखाते नजर आए ने, पर सवाल यही है कि तलखी बेशक हैगी है, पर की गलबात का कोई तरीका है कि किसी पॉइंट के उत्ते आके गलबात बन जाए, किसी पॉइंट के उत्ते आके ये पूरा रेड़का खत्म हो जाए। कोशिश करते हैं एक बार फिर तो गलबात करने की। साडे नाल डॉक्टर केसर सिंह भंगू जी जुड़ रहे हैं, खेतीबाड़ी माहर ने। सर स्वागत है तुहाडा। मेरी आवाज़ तुहाडे तक पहुंच रही होवे तां ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ, ਹੁਣ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ MSP ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਵੇਂ 6 ਦੌਰ ਦੀ ਹੋਏ, 7 ਦੌਰ ਦੀ ਹੋਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ 15 ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜੇ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੈਡਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਣਵਾ ਲਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਡੈਡਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਨੇ। डॉक्टर साहब मैं तुहाडे कोल वापस आना। इस समय की एक बड़ी खबर है, मीटिंग खत्म हो गई है जी। हाँ, मीटिंग खत्म हो गई है जिहड़ी किसानां ते केंद्र दे विचाले चल रही सी। तां अज दी मीटिंग तुसीं कह सकदे हो कि ना तां बहुती लंबी चली ते ना ही कोई सिट्टा निकलदा नजर आ रहा है। मीटिंग खत्म हो चुकी है, बेसिट्टा रही है 7वें दौर की मीटिंग। सिद्धा लेके चलते हैं पंकज कपाही कोल। पंकज, ओवर टू यू। बिल्कुल इस वेले मीटिंग जी खत्म हो चुकी है। न्यूज़ 18 को जानकारी मिल रही है कि मीटिंग जी खत्म हो चुकी है और 8 तरीक को अगली मीटिंग होएगी, 8 जनवरी को अगली मीटिंग होएगी। फिलहाल मीटिंग जी है 8 जनवरी को होएगी। तस्वीरें मैं दिखा रहा कि किस तरीके से हलचल जी बढ़ चुकी है और मीटिंग जी खत्म हो चुकी है, क्योंकि किसान जथेबंदियां कह रही सी कि तिन्ने कानूनों लैके रद्द करने लैके चर्चा होएगी, इस तो इलावा कोई होर चर्चा नहीं होएगी। तो सरकार जी है MSP लैके चर्चा करना चाह रही सी। नरेंद्र सिंह तोमर उन्होंने कहा कि तुसीं किसानां नूं कहा कि गल सुनो, असी MSP नूं लैके तुहाडीआं मंगां मन्नण नूं तैयार आ, चर्चा करो, लेकिन किसान जथेबंदियां ने मना कर दिता। और इस वेले दी मैं तस्वीर दिखा रहा कि मीटिंग जिहड़ी है वो खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर दे विच किसान आगू जिहड़े ने वो बाहर आणगे, किसान आगू थोड़ी देर दे विच बाहर आणगे। तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं 8 तरीक नूं गौरव अगली मीटिंग होएगी। इस वेले दी सब तो वड्डी जानकारी न्यूज़ 18 सब तो पहला दर्शकों तक पहुंचा रहा है, क्योंकि MSP नूं लैके सरकार जो है वो चर्चा करना चाह रही सी, लेकिन जथेबंदियां वालों
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਚਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਗੌਰਵ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੰਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀਜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਬਸ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜੋ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਮੌਨ ਧਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? एमएसपी पे भी कोई चर्चा नहीं, कुछ भी नहीं, बेसिक रही मीटिंग जी। मीटिंग में कोई निर्णय नहीं हो सका, सिर्फ तारीख पे तारीख डल रही है। हमारा तो यही एजेंडा भी 3 कृषि कानून वापस लिए जाएं। कुछ भी नहीं कहा, सरकार अपने मुद्दे पर अड़िग है, सरकार कोई ढील नहीं। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਨਜ਼ਰ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ
ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਏ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਵਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ 450 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਹੀ ਹੋਣ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। 8 ਤਰੀਕ 2 ਵਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੋਰੀ ਨੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई और दोनों उसमें लंच से पहले लंच के बाद में भी उसी में बातचीत हुई और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं हमको घर नहीं जाएंगे बता दिया कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अरे अच्छा बातचीत करने तो अपनी जाएंगे भाई अच्छा सलाह मशवरा करेंगे इनके कोई हाथ में राकेश जी क्या लगता है राकेश जी कोई तनातनी नहीं हमने साफ कह दिया। ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਪਿੰਦਰ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਪਿੰਦਰ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਸਾਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਦੱਸਿਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੁਝ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਵਿਗੜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਪਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਬਰਕਰਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਾ ਅੱਜ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ? ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ तमाम ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? Outcome of the meeting is government is under tremendous pressure. We all forcefully, unitedly said that it is our proposal. We cannot change, and it is not 40 organization, 450 organization. ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ
ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ, ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਮੌਲ 'ਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੋਆਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਗਈ? ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, 2 ਘੰਟੇ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹੋਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ? ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਸਵੰਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਂਗ ਆਸਵੰਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਸਵੰਦ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਅਗਲਾ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖ ਲਈ? ਤੇ 8 ਰੱਖ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, 8 ਰੱਖੋ ਪਰ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚਲੋ ਸਾਊ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਹੱਥ ਤਾਂ ਜੋੜਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਵੱਖੋ ਖਾਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਆਪਣੀ ਪੀਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਐਤਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਐਤਕਾ ਲਾਰਾ ਜਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਤੇ ਐਤਕਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ? ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਾਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਲਾਰਾ ਹੀ ਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਲੰਗਰ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਮੋੜਦਾ ਸੀ? ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗੀ? ਪੰਕਜ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹੋਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਹੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵਿੱਚੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਣੀ ਥੋੜੇ ਤਲਕ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ? ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਜੋ ਤਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ 40 ਆਪਣਾ 400 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਰੇ ਸਾਡੇ ਥਪਥਪਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਜ਼। ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ, ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਸਟਾਪ ਕਰੋ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਚਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਹੇਠਾਂ ਲੰਚ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਰਿਪੀਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਜੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਡਰਾਫਟ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਕਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜੋਗੇ ਇਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ 8 ਵਾਲੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। 8 ਤੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ 8 ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨੇਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਊ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 40-45 ਮਿੰਟ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਥੱਲੇ ਉੱਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੱਈਆ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠੇ ਆ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਖੜੂਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝੂਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੂਕਾਂਗੇ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਕਲੀ ਆ ਬਸ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਲੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੌਣੇ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਣੇ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੌਣੇ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 7 ਜਾਂ 8 ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ, 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐਲਾਨ ਰਾਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 2 ਵਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਨਿਟੀ ਗ੍ਰਿਟੀ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਵੀ
लिखती आया जाओ एज नहीं, अभी उसमें कोई लिखती नहीं आया है। वो कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी है भी नहीं, उसमें कोई लिखती नहीं है अभी। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਮੰਨੂਗੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਰਿਪੀਲ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਰਵੇ ਸੋਚਣਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਿਪੀਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਤੱਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 8 ਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਵੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ